मन क्रम वचन ते मेल टाली बने नरसैयो तमो पतित पावन सदा चरने राखो मुने वारी वारी जीरे रात रहे जाहरे पाचली खटगड़ी साधु पुरुष ने सुई न रहे वो राम कहो पंजर के सुआ राम कहो रे पंजर के सुआ हजू लगी खबर पड़त नहीं अंधा दंगो करत सकल जग मुआ राम कहो पंजर के सुआ गड़िरे सुतारे कठेरो कीनो हजू लगी साजन चल नहीं हुआ अंत काल रिपुहात बंधारी हरि चलो जैसे जुआरी जुआ राम कहो पंजर के सुआ आशा मेट पाँच पनिहारी कुटत नाही करम जल कुआ कहे कबीर जैन हरि रस चाख्यो वाही के मुख अमृत रस चुआ राम कहो पंजर के सुआ राम नाम मोसे क्यों बिसरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जल सुतता सुतता वाहन भक्ष ताजनुनी को बिरदत रे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जो पेवन ही हाथ शीतलता रवि शशि पश्चिम उदित करे होत ना सिंध बनराई डाबी बेरिया जो गुजरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जरा मरण जाके सिर ऊपर सोई मूर्ख कित गर्व करे सूरदास बाको काहू ठोर नहीं हरि चने आवी उगरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणार विंद आपदा हरी गणन गणन घंट बाज बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नवबाती अगर तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा मारकंड सेत गंगा आनंद भरा एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काहे सुडरे गरुड़ कंब सिंध पौर जातरा भरी हीरा मानिक मोती पना जोत की जड़ी रतन सिंहासन आप विराजे बेत की छड़ी 56 भोग नीत लगे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े ब्रह्मा वेद औचरी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिकाद एहि रंग बीज हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी अखंड ज्योत विमल मोद बहे दीन राती आरती रघुनाथ जी की कीजे पर बाती कहत कबीर समझ धीर ऐसे लौलाई
चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय सद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीजे। राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम, कृष्ण जी एवा शुरुडु गोकलियुगाम। कृष्ण जी माता रे हमारे, कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे, कृष्ण जी भ्रात। कृष्ण जी ये मामो मार्यो मासी संहारी, પોતાના જાણીને હરિએ મુક્તિ આપી। કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી, એક ખોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી। કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી, कृष्ण जी ना नाम ऊपर जाओ बलिहारी। दास लड़ा बने रे हरिनी भगति जानी, मेहता नरसैया स्वामी बोलो अमृत वाणी। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। वाड़िए जइए धन्य धन्य पद्मनाभने, जंगल नाचो रसिया આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા। વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ। વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુકડા રે હરિયે, અદ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ। ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ, અદ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ। વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુરુ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદ દર્શન કરતા 84 ઢાલીએ। અધમોધરણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ, મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 લઈએ। વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ। સાદ કરે જસોદા માવણી, સુતા જાગો દયા સેના જાગો મારા નાથજી। તમને આવડી સિયાલ જમુનાના તીર રડિયા મના, શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા થયો પ્રાત સકાળ। મૈડા મૈયારી ઘૂમી રહ્યા
ચોરું કરે રે કલોલ જમુનાના તીર રળિયામણા જશોદા જગાવે મહાવને સુતા જાગો ને તાર સૂરજ ઉગે ને પંખી સ્વર કરે ફાટ્યો પોહો પર ભાત જમુનાના તીર રળિયામણા આળસ માંડીને કૃષ્ણ ઉઠી આવ્યા રંગ મહોર દાતને આલો જશોદામાં વળી મારે થાય છે વાર જમુનાના તીર રળિયામણા સોના જરી જમુના જલ ભરી આવેર દાતન સાર દાતને આલુ દીનાનાથને મુખ રૂમાલ જમુનાના તીર રળિયામણા દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠ્યા દૂધ આલો જશોદામાય કર મેદોનીને ખભે ધામનું જશોદા દોવાને જાય જમુનાના તીર રળિયામણા વાછરડા વાળે ગોવાળીઓ જશોદા દોહે છે ગાય સોના વાળકા દૂધે ભર્યા માહે સાકર સાર જમુનાના નીર રળિયામણા દૂધડા પાઉં દીનાનાથને થાય રોટલી આલુ હરી હાથમાં માહી માખણ સાર જમુનાના તીર રળિયામણા સોના રૂપા કેરી કાસકી ચૌવા ચંદન સાર ચોટી ગોઠું દીનાનાથની વેન મોટેરી થાય જમુનાના તીર રળિયામણા પૂરી તારુમાં સુરાની શિરો સુગંધદાર અથાના મંગાવું વિધ વિધના ભોજન કરો ભગવાન જમુનાના તીર રળિયામણા તરત નાતાવ્યા ધૃત તૈયાર છે દહીં દૂધ માખણ સાર કપૂરે ઉતારો હરની આરતી આરતી ઉતારે બ્રિજનાર જમુનાના તીર રળિયામણા ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠ્યા આચમન આલો મળી માય સોના જારી જમુના જલ ભરી આચમન લ્યો ને દયાળ જમુનાના નીર રળિયામણા ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠ્યા મુખવાસ આપો નંદજીતા લવિંગ સોપારીને એલચી પાન બીડા બે ચાર જમુનાના નીર રળિયામણા માળન આવી મધુવનથી લાવી ચોસર હાર ફૂલ ભરાવું હરીને અંબોળે મોહી ગોકુળની બ્રિજનાર જમુનાના તીર રળિયામણા ચરણે મેલું તારો ચાબકો ડગલો પેરો દીનાના ગજવે ગાલુ બદામ પીસતા શેરડી દાડમ દ્રાક્ષ જમુનાના નીર રળિયામણા ચરણે મેલું તારી પાવડી મોજા પેરો મહારાજ હાથ માયાલુ લાલ લાકડી ગાયો છોડો દીનાનાથ જમુનાના નીર રળિયામણા જશોદાએ મહિડા વલોવ્યા આસી ઓધારી રાત બળભદ્ર વાછરડા બાંધશે ગાયો છોડો મહારાજ
જમુનાના નીર રળિયા મન. ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં, ઓ જશોદાજી માં. જમુનાના જલ છે બિહામના, સાથે મોકલો સુદામા તાત. જમુનાના નીર રળિયા મન. કદમ ચડીને જંપલાવ્યા, પેઠા સાત પાતાળ. કૃષ્ણએ કાઢી નાગનાથીઓ, ત્યારે કોણ હાથું પાસ. જમુનાના નીર રળિયા મન. ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં, ઓ જશોદા. કાલિંદીના જલ છે બિહામના, મોકલો બળભદ્ર ભ્રાત. જમુનાના નીર રળિયા મન. કરથી ગોવર્ધન કરગ્રહ્યો, ત્યારે કોણ હતું સાથ. ટચલી આંગળી ઉપર રાખીઓ, ત્યારે કોણ હતું સાથ. જમુનાના નીર રળિયા મન. કાલિંદીમાં જંપલાવ્યા, નાથ્યો કાઢી નાગ. નાગનાથીને તમે સાચર્યા, તમને શું કરે સાપ. જમુનાના નીર રળિયા મન. ગોકુળ રાખ્યું રે લંતુ, ત્યારે કોણ હતું સાથ. બ્રહ્મા વાછરડા હરી ગયા, ત્યારે કોણ હતું સાથ. જમુનાના નીર રળિયા મન. નવા નિપજાવ્યા તે ટલા, કોઈએ ન જાની વાત. બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા, વાછરડા આલ્યા દીનાનાથ. જમુનાના નીર રળિયા મન. જમુનાજી તીરે જઈ ઉભા, મુખ મોરલીની છાલ. વનમાં વગાડે રૂડી વાંસળી, ગોપી સૌ કીધો ઘેર. જમુનાના નીર રળિયા મન. ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા, ઓ જશોદાજી માં. નંદજીને આપો વધામણી, આવ્યા હળધર ભ્રાત. જમુનાના નીર રળિયા મન. ગોકુળ લીલા જે કોઈ સાંભળે, ગાયે નર ને નાર. ભવસાગર ફેરો ટળે, ગાયે માધવ દાસ. જમુનાના નીર રળિયા મન. આનંદ આરતી હરખ અપાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે. શાક પાક મલી ભોજન પાઓ, સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાઓ. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ, જન જીવન કા બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખ અપાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. ચહો દિશ બાંધો જીવના, એવ રઘુપતિ કી આન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, છોડાવો ચારે ખાન. જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર.
રામ કબીર, સૌ સંતો ભક્તોને રામ કબીર, ગુરુ પરિવારને રામ કબીર, સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને અને તેમના અનમોલ વિચારોને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર. તો આવો સંતો, પ્રથમ આપણે પૂજ્ય જગદીશચંદ્ર મહારાજ દ્વારા અધ્યારુજી મહારાજના કીર્તનોનો જે ભાવાનુવાદ કરેલ છે તે પુસ્તકનું વાંચન કરીએ. તે પહેલા સંપુટથી આરંભ કરીશું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની, બાજુ કુવિચાર ચલ ભક્તિ ચેતાયેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની, બાજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતાયેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. તો આજે આ પુસ્તકના વાંચનના ક્રમ અનુસાર પાન નંબર 177 અને 178 નું વાંચન કરીશું. રવિ શશી સાગર મેદની રે, નવગ્રહ નક્ષત્રમાં, સ્થાવર જંગમ તું સર્વે રે, ગ્રાસ તો નિવારે તું કાળ. સૂર્ય, ચંદ્ર, સાગર અને પૃથ્વી તથા નવ ગ્રહો તેમજ નક્ષત્રોની હારમાળા તથા સ્થાવર અને જંગમ, ચળ અને અચળ વગેરે બધાને ગળી જતા કાળને તમે રોકો છો. નવગ્રહ: સૂર્ય, ચંદ્રો, મંગલસ્વ, બૃહસ્પતિ, બૃહસ્પતિ, શુક્રસ્વ, શનીશ્વરો, રાહુ, કેતુ શ્વેતિ ગ્રહા નવ. સૂર્ય, ચંદ્ર, મંગલ, બુધ, બૃહસ્પતિ એટલે ગુરુ, શુક્ર, શનિ, રાહુ, કેતુ એમ 9 ગ્રહો છે. કેતુ એટલે પૂછડીયો તારો, ધૂમકેતુ. પ્રથમના 7 ગ્રહ પ્રમાણે રવિ, સોમ વગેરે 7 દિવસો છે. ગ્રહોના નામોનું અર્વાચીન લિસ્ટ જુદું છે, તે પણ સાંભળો. અગ્નિ એટલે વલ્કન, મંગળ, બુધ, બૃહસ્પતિ, શુક્ર, શનિ, પૃથ્વી, વરુણ, વરુણ એટલે યુરેનસ, અને ઇન્દ્ર એટલે નેપચ્યુન. આ લિસ્ટમાં ચંદ્ર, રાહુ અને કેતુ નામના ગ્રહો નથી. રાહુના દર્શન આકાશમાં થતા નથી. કેતુના દર્શન કોઈક વાર થાય છે. ચંદ્રના દર્શન થાય છે, પણ ચંદ્ર પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે, તેથી ચંદ્ર ઉપગ્રહ ગણાય છે. આપણે પૃથ્વી ઉપર રહીએ છીએ, એટલે પૃથ્વીના દર્શન આકાશમાં આપણે કરી શકતા નથી. તેથી આપણે પૃથ્વીને ગ્રહ માનતા નથી. પૃથ્વીની સૂર્ય આસપાસની પ્રદક્ષિણા અંગે ઋગ્વેદ કહે છે, યા ગોર્વેન્તરની પશ્યેતિ નિષ્કૃત પયો દુહાના વ્રતનિર્વારતમ સા પ્રેભુવાના, વરુણાય દાસુસેય દેવેભ્યો દાસદ દવિશો વિવસ્વતે. પૂર્વોક્ત બ્રહ્મણરૂપ વ્રતને પાળનારી પૃથ્વી પોતાના માર્ગમાં નિરંતર સૂર્યની આસપાસ ફરે છે. તે પૃથ્વી આદિ ગોળાઓના માર્ગ પરમેશ્વરે નિયત કરેલા છે. તે સર્વે પ્રકારનો રસ તથા ફળ મનુષ્યને આપીને વારંવાર તૃપ્ત કરે છે. ત્વમ સોમ પિતૃભિઃ સંવિધાનો નુધાવા પૃથ્વી આંતતમ વગેરે.
ચંદ્ર પોષણ કરવાના ગુણોથી યુક્ત થઈને આ પૃથ્વીની આસપાસ ફરતા ફરતા સૂર્ય અને પૃથ્વીની વચ્ચે આવે છે. આ ત્રણે એક સીધી લીટીમાં આવે એટલે ગ્રહણ થાય છે. આ ગ્રહો અને નક્ષત્રો પણ કાળને વશ થાય છે. આપે આપ વગોવ્યું રે ચાહુ આત્મ જ્ઞાન, આપે નિશ્ચલ સુખે રહો રે તાહેરુ સુરે અભિમાન. હે પ્રભુ, તમે પોતે જ પોતાના સ્વરૂપે રહેલા તમારા સ્વરૂપોને જન્મ મરણને વશ વર્તી એવા દોષોથી ભોગવ્યું છે. પણ જ્યારે આત્મા અમર છે એવું પોતાને ભાન થયું ત્યારે તે પોતે અચલ સુખ ભોગવી રહ્યો. પણ જો દેહધારી પોતાને અજર અમર માને તો તારું તે અભિમાન શા કામનું? આત્માએ પોતે જ પોતાની જાતને જન્મ મરણને વશ થનારો છે એવા દોષવાળો ગણીને ભોગવ્યો હતો. પણ જ્યારે તેને આત્મા અમર છે એવું ભાન થયું ત્યારે તે પોતે અચલ સુખ ભોગવતો બની ગયો. તેને જે દેહાભિમાન હતું તે શું કામનું? હું આ દેહને અમર રાખીશ એવું તારું અભિમાન શા કામનું? દીદે દંદે વાહિયો રે નિંદ્રાએ ગઈ સર્વરા, એમ જ કરતા મરી ગયો રે ચડિયો જમદૂતને હાથ. દેહાભિમાનના આત્માભિમાનથી દુષ્કર્મો દ્વારા 84 લાખ યોનિના લાંબા કાળમાં પડે તેવા કાર્યોમાં તું ચાલ્યો ગયો અને માયારૂપી રાતમાં તે બધી જિંદગી વિતાવીને આવું ને આવું જ કર્યા કરીને તું છેવટે મૃત્યુ પામ્યો અને આખરે તારે જમદૂતોને વશ થવું પડ્યું. જે મન હરિ સમરણ નહીં રે, જે મુખ નહીં હરિ નામ, વિષ્ણુ ભક્તિ અંતર નહીં રે તેનો નરકે છે ઠામ. જેઓના મનમાં ભગવાનની ભક્તિ કરવાની સ્મરણ કરવાની ઈચ્છા પણ થતી નથી તથા જેમના મુખેથી પણ ભગવત નામ લેવાતું નથી કે જેઓના અંતરમાં વિષ્ણુ ભક્તિ કરવાની ભાવના પણ નથી હોતી તેવાઓને છેવટે નરકમાં સ્થાન મળે છે. પુત્ર કલત્રદને વાહિયો રે વિસાર્યો હરિનામ, મરણ પછી અતિ દુઃખ પડ્યું રે નરક વગોયો રે પ્રાણ. પુત્ર પત્ની ધનની માયામાં તણાયો પડ્યો અને ભગવાનનું નામ ભજન કરવાનું ભૂલી ગયો. તેથી તારે મરણ પછી યમ સદનનું ઘણું દુઃખ વેઠવું પડ્યું. આમ તારા પ્રાણને નરકને લાયક નિંદનીય બનાવ્યો. આગળનું વાંચન નેક્સ્ટમાં કરીશું. હવે અનમોલ સાખી ગ્રંથ આજના ક્રમ અનુસાર દાસકા અંગની સાખી નંબર 26 ને સમજીશું. તે પહેલા સંપૂર્ણથી આરંભ કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. આજની સાખી નંબર 26. જુગલ જોડી દઉં જીવના જનક સુતા રઘુવીર, સો મૂરત મેરે હૃદય બસો શેષ સખા રણધીર.
અહીંયા જીવનજી મહારાજ કહે છે કે જનકની પુત્રી સીતા તથા દશરથના પુત્ર રામ એ બંનેની જુગલ જોડી જે શેષ નાગના રૂપવાળા સહચર લક્ષ્મણના ભાઈ યુદ્ધમાં બહાદુર એવા રામની પ્રતિમા મારા અંતરમાં વસજો. સંતો અહીંયા જીવનજી મહારાજે પરમ તત્વ પરમાત્માને અંતરમાં વસાવવાની, અંતરમાં ધારણ કરવાની સમજ આપેલ છે. આપણે સૌ આ ઈ પડથારે રોજે રોજ ભેગા થઈ સત્સંગ સંવાદ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે એ બાબતથી તો વાકેફ થઈ જ ગયા છે કે કબીરજીએ તેમના ગુરુ રામાનંદજી પાસેથી રામ નામ મેળવ્યું હતું. રામ નામનો મહિમા જાણ્યો, પરંતુ રામ તો અત્ર તત્ર સર્વત્ર વ્યાપક રહેલો છે. રામ એ સૌના અંતરમાં ભીતરમાં જ બિરાજે છે. તેવી દળતા લાવી ભક્તિ તત્વથી પોતાનામાં જ નિર્મળતા લાવી અંતરના રામને, ભીતરના રામને કબીરજીએ ઓળખ્યા. અને જ્યારે જ્ઞાનીજી મહારાજ સાથે મુલાકાત થઈ ત્યારે જ્ઞાનીજી મહારાજને કબીરજીના અંતરમાં રામ પ્રભુની અનુભૂતિ થઈ અને જ્ઞાનીજી મહારાજના મુખેથી સૌ પ્રથમવાર રામ કબીર શબ્દ બોલાયો અને ત્યારથી રામ કબીર પરંપરા શરૂ થઈ. જ્ઞાનીજી મહારાજ અને કબીરજી વચ્ચે પ્રગાઢ સત્સંગ સંવાદ થયા. અને રામને જો અંતરમાં ધારણ કરવા હોય તો પહેલા પોતાનામાં નિર્મળતા લાવવી પડે. પહેલા ભરેલો કચરો દૂર કરવો પડે. ખાલી પાત્ર હોય તો તેમાં કઈ મૂકી શકાય, પણ પાત્ર જ ભરેલું હોય તો તેમાં શું મૂકી શકાય? મનના વિકારો દૂર કરી જલની જેમ નિર્મળ બનાય તો દરેક માનવના અંતરમાં રામને ધારણ કરી શકાય તેવો એક અનમોલ અદ્ભુત સંદેશ આપેલ. જ્ઞાનીજી મહારાજના શિષ્ય સુખદેવજી અને તેમના શિષ્ય ગુરુ ગોપાલદાસજી અને તેમના શિષ્ય સદગુરુ જીવનજી મહારાજની આપણી આ ઉદા પ્રણાલીમાં આ રીતે રામ નામ રામ કબીર સ્વરૂપે પ્રસ્થાપિત થયેલ. આ રામ કબીર એ કોઈ મંત્ર નથી, પણ જુગલ સ્વરૂપની અહંકાર રહિત વંદના છે. પરમાત્માને અંતરમાં વસાવવાની, ભીતરમાં વસાવવાની, હૃદયમાં ધારણ કરવાની આ એક યોજના છે. સંતો, આપના સદગુરુની કૃપા એટલી મોટી છે કે આપણને યોગ, યજ્ઞ, જપ, તપ, ક્રિયાકાંડ, વ્રત વગેરેમાંથી બચાવ્યા છે અને અવિદ્યાને આગી કરી, દૂર કરી હરિનામ સુમરન વડે અને કીર્તન ભક્તિ રૂપી આ પ્રેમ લક્ષના ભક્તિ વડે પ્રભુને પામવાનો એક સરળ માર્ગ આપેલ છે. આપણે સૌ આ રામ કબીર નામ સુમરન અને કીર્તન ભક્તિ રૂપી પ્રેમ લક્ષના ભક્તિ વડે પરમ તત્વ પરમાત્માને પામવા, પ્રભુને અંતરમાં વસાવવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. આ બધું આપણે કરીએ છીએ. આમ છતાંય આપનાથી પ્રભુ આઘા કેમ રહે છે, દૂર કેમ રહે છે, એ બાબતને સમજવા આ અવિદ્યાને આપણે આજે જરા સમજીશું. તો સવાલ થાય કે અવિદ્યા એટલે શું વળી? અવિદ્યા એટલે કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, ભય, મોહ, અહંકાર, ઈર્ષા, વાસના, વિકારો વગેરે. આ દુર્ગુણોનું જાજુ જૂથ એ જ અવિદ્યા. બધી જ ઉપાધિનું મૂળ હોય તો તે આ અવિદ્યા છે. ખરી રીતે જોઈએ તો આ જ આપણા દુઃખની દશા છે. એનાથી જેઓ આગા રહ્યા તેઓ સહેજે સુખી થયા અને પરમ તત્વને પામવાની ગતિ તરફ, પ્રભુને અંતરમાં વસાવવાની ગતિ તરફ જાય છે. પણ આપણે મોહ વગેરેમાં એટલા ગડાડૂબ થઈ જઈએ છીએ કે જેથી સાચા ખોટાની પરખ રહેતી નથી. તો પછી પ્રભુ પાસે આવવાની તો વાત જ ક્યાં રહી? સંતો, નરસિંહ મહેતાએ આ બધી ઉપાધિઓ ટાળી એવું ભજન કર્યું કે પ્રભુ અંદાજી 55 વખત વળીને આવ્યા. નરસિંહ મહેતાએ પ્રભુને અંતરમાં વસાવેલા હતા, ભીતરમાં વસાવેલા હતા. સંતો, એટલું તો ચોક્કસ ફલિત થાય છે કે પ્રભુને પામવા હોય
પ્રભુને આપણા અંતરમાં વસાવવા હોય તો આપના સદગુરુએ બતાવેલ માર્ગ પ્રમાણે ચાલવું રહ્યું અને પ્રભુને ગમે તે મુજબ કરવું રહ્યું. પ્રભુને ગમે તેવું કરીએ તો પ્રભુ રાજી રહે, પણ અવળું જ કરીએ તો પ્રભુ પાસે હોવા છતાં આગા જ રહે ને. દુનિયાનો દસ્તુર છે, કોઈના માનીતા થવું હોય, કોઈના હૃદયમાં જગ્યા બનાવવી હોય તો તે વ્યક્તિને ગમે તે મુજબનું કાર્ય કરવું પડે. ગમે તે એટલે ગમે તેવું નહીં, એ વ્યક્તિને ગમે તે મુજબનું. માલિકને ગમે તેવું નોકર કરે, કર્મચારી કરે તો જ માલિક રાજી રહે. ગ્રાહકને ગમે તેવું દુકાનદાર કરે તો ગ્રાહક પણ ફરીથી તે દુકાનમાં આવે. એવું જ સંસારિક જીવનમાં, કુટુંબ પરિવારમાં એકબીજાને ગમે તેવું કરીએ તો કુટુંબના પરિવારના સભ્યો એકબીજાથી રાજી રહે. કહેવાનો મતલબ, આપના આધ્યાત્મિક જીવનમાં આપના સદગુરુએ બતાવેલ મુજબ આનદેવની ઉપાસના ટાળી અવિદ્યાને આઘી કરી હરિનામ સુમરન અને કીર્તન ભક્તિ રૂપી આ પ્રેમ લક્ષના ભક્તિમાં આગળ વધીએ. પ્રભુ જેમાં રાજી રહે તેવું કરીએ. સંતો, જરા આપણે આપનું પોતાનું નિરીક્ષણ પણ કરવા પ્રયત્ન કરીએ. માનો કે પ્રભુ ભગવાન આપના ઉપર પ્રસન્ન થઈને કહે કે તમને સૌને એક વરદાન આપવા માંગુ છું. એટલે આપણે શું કરીએ? સૌ શ્રેષ્ઠ શું છે તેની ખોજમાં તરત જ વ્યસ્ત થઈ જઈએ. ચાલો આજે દરેક જણ એક વરદાન પસંદ કરી લો. બધા પોતપોતાની રીતે મન ગમતું, માનો કે ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા આજે અને ભગવાન આપણને કે એક વરદાન તમે પસંદ કરી લો, આજે હું આપને આપવા તૈયાર છું. દરેક જણ મનમાં ધારી લો. પછી હું એક વાર્તા કહું છું. બધાએ પસંદ કરી લીધું હશે. હવે તેની સાથે આપે પસંદ કરેલ વરદાનને, આજે હું વાર્તા કહું છું, પછી તેની સાથે પસંદ કરેલ વરદાનને સરખાવી જોજો અને વિચારજો કે આપને પસંદ કરેલ વરદાન નો મેળ બેસે છે કે કેમ. એક રાજા હતો, ચક્રવર્તી રાજા. એક પછી એક રાજ્યને જીતી રાજાએ રાજ્યનો ઘણો બધો વિસ્તાર કરી દીધો હતો. ઘણી ધન સંપત્તિ પણ ભેગી કરી દીધી હતી. જે રાજ્યને જીતે તે રાજ્યની સઘળી ધન સંપત્તિ તેની પાસે આવી જાય એ સ્વાભાવિક હતું. રાજા એટલો જ ઉદાર પણ હતો. પોતાની પ્રજાના સુખનો ખાસ ખ્યાલ રાખતો, પરંતુ રાજાને કોઈ સંતાન હતું નહીં. રાજા પોતાની પ્રજા સુરક્ષિત અને સુખમય જીવન બતાવે તેની ખાસ કાળજી રાખતો. સમય જતા રાજાને વિચાર આવ્યો કે રાજ્યનો કારોબાર ચાલી શકે એના કરતા અઢળક ધન સંપત્તિ આપણી પાસે છે. એટલે રાજાએ વજીર અને બીજા સલાહકારોને બોલાવી આ વધારાની ધન સંપત્તિ પ્રજામાં વહેંચી દેવાનો નિર્ણય કર્યો. પ્રજામાં આ ધન સંપત્તિ વહેંચાય છતાંય ખૂટે નહીં તેવું હતું. એક દિવસ સાધન સંપત્તિ તેમજ અન્ય રાજાઓ તરફથી જર ઝવેરાત, સોના મોહરો, ભેટ સોગાદો જે મળેલ એ રાજાએ મેદાનમાં ગોઠવી અને ઢંઢોરો પીટાવી ગોઠવેલી વસ્તુમાંથી મનપસંદની કોઈ એક વસ્તુ ઘરે લઈ જવાની છૂટ આપવામાં આવી. જે વસ્તુ ઉપર પ્રજા હાથ મૂકે એ વસ્તુ એને ઘરે લઈ જવાની. એટલે વસ્તુ પર પ્રજાએ વારાફરતી હાથ મૂકવાનો અને પસંદ કરેલી વસ્તુ પછી તે ઘરે લઈ જઈ શકે તેવી આ જાહેરાત કરાયેલી. નક્કી કરેલ દિવસે પ્રજા દ્વારા મનપસંદની કોઈ એક વસ્તુ પર હાથ મુકાય એટલે તે વસ્તુ તેને ઘરે લઈ જવા દેવામાં આવતી. પ્રજા પણ રાજાના આ પ્રશંસનીય કાર્ય માટે આભાર માનતી રહી, કારણ કે દરેકને મનપસંદ વસ્તુ મળતી રહી. આ કાર્યક્રમ ચાલતો હતો ત્યાં ખૂણામાં અંદાજી 10 વર્ષની બાળા ગુમસુમ ઊભી રહી આ દ્રશ્ય નિહાળી રહી હતી.
રાજાની નજર તે બાળા પર પડી. રાજાએ તેને પોતાની પાસે બોલાવી અને પૂછ્યું, કેમ દીકરી ઉદાસ છે? તને આપવાનું કાંઈ ના ગમ્યું? દીકરીએ જવાબ આપ્યો, રાજા સાહેબ, આપે બહુ બધું આભૂષણો, ઝવેરાત વગેરે ગોઠવેલ છે, પરંતુ મને જે જરૂર છે તે તમે આપી શકો તેમ નથી. આ તો રાજા, દીકરી, એવું શું છે કે તને જરૂરિયાતનું છે અને હું આપી શકું તેમ નથી? રાજાએ વજીરને બોલાવ્યા અને રાજમહેલની કોઈ પણ વસ્તુ પર હાથ મૂકે તે તેને આપવાનો આદેશ કર્યો. દીકરીએ કહ્યું, રાજા સાહેબ, મારે કોઈ કિંમતી વસ્તુની પણ જરૂર નથી. રાજા વધુ કુતૂહલવશ બન્યા અને દીકરીને મનપસંદ જેના પર હાથ મૂકે તે આપવા માટે વચનબદ્ધ થયા. દીકરી, હું તને વચન આપું છું કે તારી જરૂરિયાતનું જે હશે તે, પણ તેના પર તું હાથ મૂકીશ એટલે તે આપવા માટે હું બંધાવું છું. દીકરીએ ધ્રુસકે રડતા રડતા રાજાના માથા ઉપર હાથ મૂક્યો અને રડતા અવાજે બોલી, રાજા સાહેબ, મારા પિતાશ્રી આપના સૈન્યના સૈનિક હતા, પરંતુ તે યુદ્ધમાં માર્યા ગયા છે. ઘરમાં હવે હું અનાથ છું. આપ મારા પિતાશ્રી બનશો? રાજા ખૂબ જ લાગણીવશ થયા. દીકરીની પસંદથી ખૂબ જ રાજી થયા અને આપેલ વચન અનુસાર રાજાએ દીકરીને પોતાની દીકરી તરીકે સ્વીકારી. રાજકન્યાનો દરજ્જો આપી પિતા સુખ આપ્યું. આમ આ દીકરીએ રાજાને પિતા તરીકે પસંદ કરી રાજ્યની જ માલિક બની ગઈ. બાકી તેની માગણી માત્ર પિતા સુખની જ હતી. એટલે સંતો, આપણે પણ પ્રભુને જ પ્રસન્ન કરી પ્રભુને જ માગી લેવાના રહે કે પ્રભુ, આપ જો દયા કરો તો અમારા હૃદયમાં જ વસો, અંતરમાં જ વસો. સો મુહૂર્ત મેરે હૃદય વસો, શેષ સખા રણધીર. પ્રભુ પાસે માગવું નહીં, પણ પ્રભુને જ માગી લેવાના. તો હવે આપને જે વરદાન પસંદ કરેલ તેની સાથે આ પ્રભુની માગણીની પસંદગીનો મેળ ખાય છે કે કેમ? ચકાસો. સંતો, પ્રભુ સર્વવ્યાપક છે, પણ તેની લીલા આ જીવ અનેક આવરણોને આભારી પામી શકતો નથી. આત્મા એ જ પરમાત્માની વાતો સૌ બોલે, પણ આ બાબતની અનુભૂતિ કોઈ વિરલા જ પામી શકે છે. જુઓ, એક વૃક્ષ હોય, તેની સાથે પાન, ડાળ, થડ, મૂળ, ફૂલ, ફળ વગેરે જોડાયેલા હોય છે. તેમ જીવ પણ પરમાત્મા સાથે જોડાયેલો હોય છે. પણ જીવને તેની પોતાની ઓળખાણ ના હોવાથી, અનેક બંધનોમાં ફસાયેલો હોવાથી જીવરૂપી અંશ પરમાત્માને બહાર શોધી રહ્યો છે. આ જ પ્રભુની લીલા છે. કબીરજી તો કહે છે, તું કાહે કો ઢૂંઢે બંદે, મેં તો તેરે પાસ હું. પરંતુ માયાના ઘણા બધા આવરણોને લીધે જીવને વિશ્વાસ જ બેસતો નથી. કસ્તુરી મૃગની નાભીમાં હોય છે, છતાં વન ભટકે છે તેમ. દુર્લભ એવા આ મનુષ્ય દેહમાં આત્મહિત કરી શકીએ તેવી બધી જ વ્યવસ્થા આપણને મળી છે, જેથી પ્રભુના શરણમાં રહી, સદગુરુના શરણમાં રહી અવિદ્યા છેદી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ તેમ છે. માટે માયાયિક સુખની વાછા ઘટાડી, ક્રોધાદી બાબતોનું શમન કરી, સદગુરુના શબ્દોનું શ્રવણ, શાસ્ત્ર વાંચન, સદવિચાર, સત્સંગ ભક્તિ, હરિનામ સુમરન આદિ પુરુષાર્થ વડે પ્રભુમય બનીશું અને આત્માને ઓળખીશું. અધ્યારુજી મહારાજ વધુ સમજ આપતા કહે છે કે કનલ છે પણ જીવ ન ચાહે, કર્મ તને મદ તે ના આરાધે, બાહે અંતસ કાલો હરિહરિ. પરમાત્મા પાસે હોવા છતાં કર્મોને લઈને જીવ ભૂલો પડેલો છે. પરમાત્માના સરને જવાથી, પ્રભુના સરને જવાથી પરમાત્માનો મેળાપ થઈ રહેશે.
અધ્યરુજી મહારાજ આગળ કહે છે કે સાથી ભૂલ્યો વન એકલો રૂવે, એ સાથી વિના નવ સમયે. સાથી ભૂલ્યો વન એકલો રૂવે, એ સાથી વિના નવ સમયે. અર્થાત તારા કર્મોનો જાણનાર તારી પાસે વસેલો છે, તેને તું ઓળખ. જ્યારે તને ઓળખાશે ત્યારે અજ્ઞાની જીવને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન થશે અને પછી આનંદથી બોલી ઉઠશે, જ્યારે જોવું ત્યાં રામજી દેખું, તેમ કુવેખું વાલો રામકૃષ્ણ. જ્યારે જોવું ત્યાં રામજી દેખું, તે કેમ ઉવેખું વાલો રામકૃષ્ણ. આગળ કહે છે, દેહ ધરે તે આત્મા બોલીએ, દેહ વિના પરમાત્માએ. આ ઉપરથી આપણને સમજ આવે છે કે આ દેહ આત્માનો છે. આત્મા આ દેહમાં શરીરમાં ના હોય તો આપણે આવા દેહને ઘરમાં રાખતા નથી. એટલે અધ્યરુજી મહારાજ કહે છે કે હું મારું નથી, તુજ તારું છે, કૃત કર્મ સ્વામી તુજ હાથ એ. એટલે એમ કરીને મરણ મારાપણાનો ભાવ છૂટી જાય છે. તેથી આપણને આત્માના સાથે પરમાત્માનો સંબંધ છે એવી સમજ આવતી જશે. ખરેખર આત્મા એ જ પરમાત્મા છે તેની પૂર્ણ પ્રતીતિ થશે. તો સંતો, નિર્ભય બનીએ, સચેત બનીએ, સદગુરુના વચનોને સમજીએ, સદગુરુના વચનોમાં વિશ્વાસ રાખીએ અને સાચા હૃદયે પૂર્ણ મનોભાવ સાથે સંપૂર્ણ શરણાગત થઈ નિર્મોહી બની આપના સદગુરુએ બતાવેલ માર્ગે ચાલી આપના જીવનને આત્મસાત કરવા તરફ, ભવસાગર પાર કરવા તરફ લઈ જઈએ. તો સંતો, હવે અહીંયા વિરામ લઈશું. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં, સવારે પ્રભાત્યા અને સત્સંગ સંવાદમાં આવતા રહેજો, જોડાતા રહેજો. સત્સંગ પ્રેમી સંતો ભક્તોને જોડતા રહેજો. સાથે મળીને હરિગુણ ગાઈશું. સૌ સંતો ભક્તો અને ગુરુ પરિવારને રામ કબીર. રામ કબીર, સર્વ સંતોને રામ કબીર, રામ કબીર, સર્વે સંતોને રામ કબીર, રામ બાલ ગોપાલ ભક્તોને રામ કબીર, રામ પૂજ્ય કબીર, ભક્ત શ્રી આત્મા વિશેની સમજણ આપી છે. બરાબર યાદ કરીએ અને વારંવાર યાદ કરીને આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારીએ, આચરણમાં ઉતારીએ અને એમને કહ્યું એ પ્રમાણે આપણે બધું કરીએ તો જીવનમાં સાચી ભક્તિ કરી ગણાશે, સાચા વૈષ્ણવ ગણાશે. માટે ભાઈઓ, આવો દાવડો ભાઈ મળે નહીં, મળ્યો છે એને સાર્થક કરી લઈએ. સર્વ ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર, સર્વને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર.